Yes, good evening to all. Last part, probability distribution. Take down the questions from exercise 7.1, page number 232 kada. Mathematics 2, page number 232. Yes, page number 232. Page number 232, exercise 7.1. Exercise 7.1 madla first question. The first question. Read the first question. Read kara first question. Read the first question. X represents the difference between the number of heads and number of tails. Random variable. काय सांगितलं होतं? कुठलाही पार्ट असू द्या, फर्स्ट काय डिफाइन असतो? एक्स डिफाइन असला पाहिजे. एक्स वरूनच बाकीच्या गोष्टी कॅल्क्युलेट होऊ शकतात. Number of head minus number of tails obtained when a coin is tossed how many times? A coin is tossed how many times? A coin is tossed how many times? What are the possible values of capital X असं विचारलं. How many coins toss? सांगा पटकन. How many times a coin is tossed? How many times a coin is tossed? पटकन. How many times a coin is tossed? A coin is tossed how many times? 6 times. A coin is tossed 6 times. Capital X denotes random variable. Capital X denotes what? Head minus tail. Head minus difference between head minus tail. Head and tail madla difference, that is the random variable capital X. Random variable capital X denotes the head minus tail. The head minus tail, right? 6 coin असतील तर head आणि tail मधला difference घ्यायचा. Head आणि tail, right? सांगा 6 head तर tail किती? 6 head तर tail किती? 6 head असेल तर tail किती? 6 head असतील तर tail किती? 6 head असतील तर tail किती? 6 head are there. How many tail? Six head असतील तर tail किती? 6 head असतील तर tail किती? 0. Correct? 0. 5 असतील तर किती राहील? 5 असतील तर 1. Next, 4 head. How many tail? 2 tail. 3 head. 3 tail. Right? Total मिळून 6 5. Next, 2 1 1 2 असेल तर 5 1 4 2 3 3 2 4. Correct? 1 असेल तर 5. या साइडला 0, या साइडला 6 tail. उलट होणार. 6 head, no tail. 5 1 tail. 4 1 2 tail. 3 3 2 4 1 5. Total 6 झाली पाहिजे. Total 6 coin toss सांगतात. Total 6 coin toss सांगतात. Correct? Now their difference. Head minus tail. Head minus tail. And actual, that is the random variable capital X. Head minus tail. 6 minus 0. 5 minus 1. 4 minus 2. 3 minus 3. 2 minus 4. 1 minus 5. 0 minus 6. 0 minus 6 minus 0. 5 minus 1. 4 minus 2. 3 minus 3. Minus 2. Minus 4. Minus 6. So capital X, random variable capital X, denotes the value what? Positive also and negative.
निगेटिव्ह पहिले लिहितो -6 -4 -2 0 2 4 6. These are the possible values of capital X. These are the possible values of capital X. These are the possible values of capital X. Capital X denotes these values. Correct है का? अर्थ समजला का क्वेश्चनचा? क्वेश्चनचा अर्थ समजला का? सो व्हेरिएबल नोट म्हणून लक्षात ठेवा. So random variable capital X can be positive, negative or 0. So capital random variable capital X can be positive असू शकतो, negative असू शकतो, or it can be 0. Right? X can take the value. X can take the value. X काय व्हॅल्यूज कॅरी करू शकतो. X हा पॉझिटिव्ह पण असू शकतो, निगेटिव्ह पण असू शकतो, 0 पण असू शकतो. X चं रेस्ट्रिक्शन नाही. X ला रेस्ट्रिक्शन नाही. Here पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह 0 असू शकतो. X can be positive negative 0. सांगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 याच्यामध्ये नेक्स्ट 7.1 मधला क्वेश्चन नंबर 2 ना. क्वेश्चन second question now. Second question now. X काय डिनोट करतो त्या ठिकाणी. X काय डिनोट करतो त्या ठिकाणी. सेकंड क्वेश्चन मध्ये X काय डिनोट करतो. नोट नंबर 1, नोट नंबर 2. Probabilities काय असतात रे? Probability always what? Positive. Probability always positive for the PMF. Probability mass function साठी probability lies between 0 to 1. Probability always greater than 0 म्हणतो. Probability always greater than 0. Probability always greater than 0 म्हणतो. Probability always positive. And probability mass function lies between 0 to 1. Probability mass function lies between, probability should be lies between 0 to 1. Sum of probability 1 पण असतो. Sum of probability किती असतो? 1 असतो. चला second question. Now the second question. Second question. An uncontained 5 red, 2 black balls. 5 red and 2 black balls. Red, किती आहेत? 5. 5 red. How many black balls? 2 black balls. How many balls to be drawn? 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random. Underline the 2 balls. 2 balls drawn at random. 2 balls are drawn at random. X denote the number of black ball drawn. Random variable capital X denotes 2 balls drawn are what? Black. दोन्हीचे दोन्ही black पाहिजे. Correct? Capital X denotes the balls drawn are black. पण ड्रॉ किती करायचे? 2. याचा उल्लेख इकडे आलाय. याचा अर्थ X मध्ये denotes black balls म्हटलं. पण ते दोन्ही काय पाहिजे? Black पाहिजे. So what should be the, what are the possible values of X? पहिले sample space ला. सॅम्पल स्पेस काय पॉसिबल आहे? दोन्ही ब्लॅक असणार. राईट? एक ब्लॅक एक रेड असू शकतो. पहिला रेड दुसरा ब्लॅक असू शकतो. दोन्हीही रेड असू शकतो. राईट? दीज आर द पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट ब्लॅक, सेकंड रेड. फर्स्ट रेड, सेकंड ब्लॅक. दोन्हीही रेड असं पॉसिबल आहे. हे पॉसिबल आहे. राईट? जसं 2 कॉइन टॉस. सिंपल.
जसं 2 कॉइन टॉस, दोन्ही हेड, एक हेड, नो हेड. बरोबर आहे. 2 बॉल्स ड्रॉ करायचे, दोन्ही ब्लॅक असू शकतात, एक ब्लॅक एक रेड दुसरा ब्लॅक, दोन्हीही रेड असू शकतात. नो ब्लॅक, नो ब्लॅक. सांगा इथं जर वर्ड वापरला, तर कॅपिटल X denotes the 2 balls drawn are black, denotes 2 balls drawn are black. सांगा how many black here, how many black balls here. इथं किती ब्लॅक बॉल्स आहेत एवढं फक्त सांगायचं तुम्हाला. how many black balls, how many black balls, 0 black ball, correct. So capital X 0 black ball, correct. त्यानंतर या दोन्ही मध्ये कुठलं एक घेतलं तरी चालतं. बॉल ड्रॉन इज द ब्लॅक, ओनली वन, राईट. बॉल ड्रॉन इज द ब्लॅक, बरोबर आहे का. कुठलंही एक घ्यायचं. नेक्स्ट बॉल ड्रॉन, बोथ आर व्हॉट, both are what, both are white, both are black. So these are the possible values of X. These are the possible values of X. These are possible values of X. 0, 1 and 2. 0, 1 and 2. 2 balls are drawn. Capital X denotes the 2 balls drawn should be black, right? So इथं सिच्युएशन घेतल्यास नो ब्लॅक बॉल, इथं सिच्युएशन घेतल्यास 1 ब्लॅक बॉल, इथं घेतल्यास दोन्ही ब्लॅक बॉल. बोथ शुड बी ब्लॅक बॉल्स, both should be black balls. Here what should be the values of X? 0, 1 and 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Clear? Okay. Now, next, third question. State which of the following are not the probability mass function random variable. Give reason for. दिलेले फॉर्म्स प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन आहे किंवा नाही हे डिफाइन करायचं. हे झालं का प्रत्येकाचं? हे झालं का? प्रोबॅबिलिटी मास कंडिशन लक्षात ठेवा, आता घेणारच आहे. PMF हा कन्सेप्ट घेणार आहे. हे झालं सर्वांचं. सो हाऊ टू आयडेंटिफाय द X, एवढंच होतं कन्सेप्ट. व्हेरिएबल कसा फाइंड आउट करायचा हे मी काल सांगितलं होतं तुम्हाला. व्हेरिएबल कसा फाइंड आउट करायचा हे काल डिस्कस केलेलं. X पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह 0 असू शकतो. Probabilities must be positive. So first 7.1 मधला थर्ड मधला फर्स्ट च्यामध्ये कॅपिटल X किती व्हॅल्यूज आहेत? 0, 1, 0, 1 आणि 2, करेक्ट. करस्पॉन्डिंग प्रोबॅबिलिटीज P of X equal to X लिहू शकता, कॅपिटल X पण लिहू शकता इथे. 0.4, 0.4, 0.2, 0.4, 0.4, 0.2, राईट. असा टेबल तुम्हाला दिलाय. हे फंक्शन असतं बेसिकली, त्याला फंक्शन सुद्धा म्हणू शकतो. त्याला फंक्शन सुद्धा म्हणू शकतो. सांगा प्रोबॅबिलिटी फॉर 0, प्रोबॅबिलिटी फॉर 0 प्लस प्रोबॅबिलिटी फॉर 1, प्रोबॅबिलिटी फॉर 2. किंवा फर्स्ट कंडिशन PMF असण्यासाठी सर फर्स्ट कंडिशन ऑल प्रोबॅबिलिटीज शुड बी ग्रेटर दॅन 0. निगेटिव्ह नसल्या पाहिजे. कुठली प्रोबॅबिलिटी निगेटिव्ह आहे का? नाही आहे. दिस कंडिशन इज ट्रू. प्रोबॅबिलिटी फॉर 0 0.4 आहे, राईट, पॉझिटिव्ह आहे. प्रोबॅबिलिटी फॉर 1 0.4 आहे. प्रोबॅबिलिटी फॉर 2 0.2 आहे. ऑल प्रोबॅबिलिटीज ग्रेटर दॅन 0 आहे. सेकंड केस सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी 1 पाहिजे. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी 1 to n, सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी 1 पाहिजे. प्रोबॅबिलिटी कशाची पहिल्यांदी? 0 ची. प्रोबॅबिलिटी फॉर 0, प्रोबॅबिलिटी फॉर 1, प्रोबॅबिलिटी फॉर 2, या पद्धतीने 0.4, 0.4, 0.2. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी 1 येते का चेक कर. Yes, it has the value 1. The sum of probability is 1. So given
हा फॉर्म पीएमएफ आहे. सो गिवन फॉर्म इज द पीएमएफ. गिवन फॉर्म is the probability mass function. That's it. एवढं मेन्शन करायचं. करता येईल. सेकंड वन सांगा, सेकंड मध्ये काय होईल? सेकंड मध्ये काय? सिमिलरली डू द सेकंड वन. सांगा सेकंड मध्ये काय प्रॉब्लेम? सेकंड वन काय होईल? सेकंड मध्ये सेकंड मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे? प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन आहे का नाही? प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन एक्सरसाइज 7.1 थर्ड मधला फर्स्ट क्रॉस चेक केला आपण. सेकंड सांगा प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन आहे का? आहे का? प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन आहे का? नाहीये. का नाहीये? रीजन प्रोबॅबिलिटी p of x at 3, probability p of x at 3 equal to किती आहे? p of x at 3 is minus 0.1 है, correct? p of x equal to 3 is minus 0.1 is not possible. Correct? Is not possible because negative probability असू शकत नाही. हे मेन रीजन आहे. Main reason is negative probability is not possible. So p of x equal to 3 equal to minus 0.1 negative is not possible. Clear ka? So the given form is not the PMF. So given form किंवा distribution, probability distribution पण म्हणू शकता याला आपण. अशा टेबलला probability distribution म्हणू शकता, फंक्शन पण म्हणू शकता. So given probability distribution is not a PMF. Is not a PMF. Probability mass function नाही. Probability mass function नाही. थर्ड करा तुम्ही, इझी आहे. PMF आहे का नाही एवढं सांगा फक्त. PMF आहे का नाही एवढं सांगायचं तुम्हाला. करता येईल या पद्धतीनं. थर्ड वन PMF आहे का नाही. एक्स पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चालतो, लक्षात ठेवा. थर्ड PMF आहे, करेक्ट. फोर्थ आता फोर्थ सांगा PMF आहे का नाही. फोर्थ वन काय कंडिशन? निगेटिव्ह आहे का प्रोबॅबिलिटी पहिले चेक करा आणि समेशन घ्या. त्यांचं समेशन घ्या. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी 1 पाहिजे, चेक करा आहे का ते. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी 1 आहे का ते चेक करा फक्त. दॅट्स इट. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी फोर्थ मध्ये 1 नाहीये, करेक्ट. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी 1 नाहीये फोर्थ मध्ये. सगळ्या प्रोबॅबिलिटीचे ऍडिशन घ्या, 0.95 येते. सो नॉट अ PMF, करेक्ट. फिफ्थ आहे एक्स पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चालतो, प्रोबॅबिलिटी चालत नाही. प्रोबॅबिलिटी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चालत नाही, पण एक्स चालतो, लक्षात ठेवा. फिफ्थ आणि सिक्स दोन्हीही प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन आहेत. फिफ्थ मध्ये सॉरी टोटल किती येतं? फिफ्थ नाहीये, सिक्स्थ आहे. सॉरी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन मधला फर्स्ट मी घेतलाय. फर्स्ट ऑलरेडी घेतलेला आहे. टेकन नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. हा क्वेश्चन घेतलाय लास्ट लेक्चर मध्ये. टेकन इन लास्ट लेक्चर. सेकंड वन number of tails in the simultaneous toss of the 3 coin. Head toss करा, tail toss करा, one and the same असतं. 3 head 3 coin toss हेड म्हणा किंवा टेल म्हणा सेम आहे. हेड और टेल सेम आन्सर. काय सेम आन्सर कोण सांगतं? नंबर ऑफ
3 कॉइन टॉस असेल तर what should be the entries? H H H H H T H T H T H H आठवतं? T T T T T H T H T H T T. करेक्ट? हा पार्ट, हा पार्ट, राईट. या पार्ट ऑफ याच्यामध्ये किती टेल आहेत, त्यामध्ये किती टेल आहेत? सो एक्स डिनोट्स नो टेल, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल. लक्ष द्या. रँडम व्हेरिएबल कॅपिटल एक्स डिनोट्स व्हॉट? रँडम व्हेरिएबल कॅपिटल एक्स डिनोट्स व्हॉट? रँडम व्हेरिएबल कॅपिटल एक्स डिनोट्स व्हॉट? Random variable capital X denotes what? Random variable capital X denotes number of head, नहीं, number of tails. Capital X denotes number of tail. Number of tails denote करतात, not head. लक्षात ठेवा, राईट. सांगा त्यामुळं x व्हॅल्यूज काय कॅरी करतो? नो टेल, 1 टेल, 2 टेल, मॅक्स 3. सेम पॉसिबिलिटी जसं हेड मध्ये घेतल्या होत्या तशा. जसं हेड मध्ये घेतलं होतं अगदी सेम, जसं हेड मध्ये घेतलं होतं अगदी सेम तसं टेल मध्ये. नो टेल, नो टेल म्हणजे इथे आहेत आपण. नो टेल याच्यामध्ये एकही टेल नाही, एच एच एच. सांगा किती येते? 1 आउट ऑफ 8. सो 1/8. करेक्ट? 1/8. नेक्स्ट पुढचा पॉसिबिलिटी 1/8. नेक्स्ट 2 1 टेल असणार. इथे एक आहे, इथे एक आहे, इथे एक आहे. 3 पॉसिबिलिटी 1 2 3 आउट ऑफ 8. 2 टेल असणार आहे 1 2 3 आउट ऑफ 8. आणि परत हा एकच. 3 च्या 3 टेल आहेत 1/8. So this is the probability distribution. Correct? Find the probability distribution for the 2 tosses of the coin. 3 tosses of the coin चा क्वेश्चन. हेडच्या ऐवजी टेल दिलाय. फरक पडेल का? फरक पडेल का? फरक पडणार नाही. There is no difference. हेड असू या टेल असू. इथं वर्ड हेड असू द्या या टेल असू द्या. X denotes the number of head म्हणा किंवा टेल म्हणा. Distribution same आहे. Distribution will be same. डिस्ट्रीब्युशन चेंज होणार नाही. हेड वर्ड वापरलं कारण टेल, कारण एंट्रीज तशा आहेत त्याच्यामधल्या, त्यामुळे. क्लिअर? प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. सांगा नेक्स्ट क्वेश्चन. तिथलंच नंबर ऑफ हेड इज 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. 4 टॉसेस ऑफ कॉइन साठी, 4 कॉइन टॉस साठी सॅम्पल स्पेस लिहा. 4 कॉइन टॉस साठी सॅम्पल स्पेस लिहा. 4 कॉइन टॉस सॅम्पल स्पेस लिहा. थर्ड वन 4 कॉइन टॉस. रैंडम वेरिएबल कैपिटल X denotes नंबर ऑफ हेड. नंबर ऑफ हेड आहे 3 कॉइन टॉस, तसं 4 कॉइन टॉस. सॅम्पल स्पेस लिहा. काय सॅम्पल स्पेस? H H H H 4 टाइम्स. H H H 1 T. H H T H. H T ला शिफ्ट कर. H H T ला परत शिफ्ट केलं. 4 H 1 T घेतला, शिफ्ट केला, शिफ्ट केला, शिफ्ट करा. या 5 पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज पहिला. नेक्स्ट 2 H 2 T करा. 2 H 2 T. 1 T शिफ्ट करा.
एच टी राईट. परत दुसरा टी शिफ्ट करा, एच टी एच. नेक्स्ट हा टी इकडे घेतलं, सपोज एच या साईडला घेऊ, एच टी एच, परत टी एच हा टी इकडे घेतला, एच टी तसं तसं, एच टी एच झाला, टी एच एच टी झाला, राहिलं काय, एंडिंगला टी पाहिजे, टी एच टी झाला. पॉसिबिलिटीज, दोन एच दोन टी राईट. एच एकाला शिफ्ट केला आपण, इथं दोन्ही टी एकत्र घेतल्या, टी एच काय राहिलं सांगा पटकन, किती झाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, वन मोर, कुठला, या 4 पॉसिबिलिटीज, 6 पॉसिबिलिटीज येतील, 1 2 3 4 झाल्या, 5 आणि 6 पॉसिबिलिटीज येतात या. टी जागेवरच ठेवा, परत एक एच टी एच करेक्ट, टी एच 1 2 3 4 5 झालं. नेक्स्ट 1 2 3 4 5, अजून एक पॉसिबिलिटी, दोन एच दोन टी साठी, एक पॉसिबिलिटी राहिली असेल, काय सांगता येईल, दोनदा टी सुरुवातीला राईट, आणि दोनदा एच, ही पॉसिबिलिटी लक्षात ठेवा. या 6 पॉसिबिलिटीज आहेत मधल्या, दोन टी दोन एच वगैरे. त्यानंतर तीनदा टी, एक एच, टी एच टी एच टी तीनदा, तिन्ही टी आहे, आणि शेवटचं टी शेवटचा टी. Are the possibilities, right? These are the possibilities. 4 point toss चा क्वेश्चन आहे, त्यामुळे लेंदी आहे, थोडंसं माइंड करावं लागेल तुम्हाला. सांगा, कॅपिटल एक्स डिनोट्स द हेड, कॅपिटल एक्स डिनोट्स द हेड, रॅन्डम व्हेरिएबल कॅपिटल एक्स डिनोट्स द हेड, हेड आहे. या केसमध्ये एकही हेड नाही, या केसमध्ये एकही हेड नाही, करेक्ट, नो हेड. इथं जर अंडरलाईन केलं तुम्ही तर किती हेड्स, वन हेड असणाऱ्या पॉसिबिलिटीज, वन हेड असणाऱ्या पॉसिबिलिटीज. त्यानंतर जर मार्क केलं तुम्ही तर या पॉसिबिलिटीज लक्षात ठेवा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आणि सिक्स्थ, या 6 पॉसिबिलिटी, ज्याच्यामध्ये दोन हेड दोन टेल आहेत, दोन हेड पाहिजे. त्यानंतर 3 असू शकतात, 4 असू शकतात. What are the possibilities? Out of किती रे? Out of किती? लक्ष द्या, एक कॉइन टॉस केलं, एक कॉइन टॉस केला 2:1, 2, दोन कॉइन टॉस केले 2:2, 4, तीन कॉइन टॉस केले 2:3, आणि 4 कॉइन टॉस केले 2:4, 16. लक्षात ठेवा, 16 आउटकम्स पाहिजे, 16 आउटकम्स पाहिजे. सांगा, नो हेड 1/16, वन हेड असणारे किती आहेत, 4 आहेत, 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 16. टू हेड असणारे 1 to 6, 6/16. लक्षात ठेवा, 6/6 नाही, याची एक स्किल आहे, नंतर सांगेल आता. याची स्किल पण आहे राईट अपची. 3 हेड असणारे इथे, 3 हेड असणारे असे 4 आहेत, 1 2 3 4, करेक्ट. सो 4/16, आणि 4 च्या 4 एच असणारे 1 आहे, आउट ऑफ 16, करेक्ट. दिस इज द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ 4 coin toss. This is the probability distribution for 4 coin toss. ही एकच पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 16, एकच पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 16. झेपते का काय सांगता येते? नो हेड, वन हेड, टू हेड, 3 हेड, 4 हेड.
आउट ऑफ 16 एकच पॉसिबल आहे ज्याच्यामध्ये हेड नाही. एक पॉसिबिलिटी हेड असण्याची काउंट करा. एक हेड पाहिजे. 1 2 3 4 सॅम्पल स्पेस व्यवस्थित लिहिता आलं पाहिजे. ही कंडिशन आहे. 2 हेड असणार आहे. चेक करा. 2 हेड इथे आहेत ते सगळे. एक इकडं आला. 2 3 4 5 6 येते. लक्षात ठेवा 1 4 6 4 1 बायनॉमियल एक्सपान्शन मध्ये असं आपल्याला ऑब्झर्व होतं. a प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू द पॉवर 4 त्याच्यामध्ये येतं पहा. a प्लस बी रेस टू द पॉवर 4 मध्ये पहिला कोइफिशियंट 1, दुसरा कोइफिशियंट 4, तिसरा 6, चौथा 4, पाचवा 1 येतो परत. 1 4 6 4 1 याला तो फॉलो करतो. लक्षात ठेवा 1 4 6 4 1 ला फॉलो करतो कोइफिशियंट्स बाबतीत. a प्लस बी रेस टू द पॉवर 4 चे कोइफिशियंट जर लक्षात असतील तर. दॅट इज द क्वेश्चन नंबर 4. 5th 6th 7th 5th 6th 7th चॅप्टर नंबर 8 वर डिपेंडंट आहे. नंतर घेतले तरी चालते. याही चॅप्टर मध्ये येतात, पुढच्याही चॅप्टर मध्ये येतात. पुढच्या चॅप्टरने इझी पडतील तुम्हाला. नेक्स्ट चॅप्टरने हे क्वेश्चन्स इझी पडतील. लिहून ठेवा क्वेश्चन नंबर 5th 6th and 7th कुठल्या चॅप्टर मध्ये घेणार आहे कन्सेप्ट त्याचा 8 चॅप्टरने इझी जातं. 5th 6th 7th example exercise मधला is connected to the 8th chapter. 8th चॅप्टर मध्ये याचं सोल्युशन फार इझी आहे. ती मेथड जर अप्लाय केली तर आन्सर फार इझी आहे 5th 6th 7th. ओके 8 चॅप्टरचे कन्सेप्ट झालेस हा क्वेश्चन सांगेल तुम्हाला. ओके 8 चॅप्टर्स 5th 6th 7th घ्या. त्यामुळे 8th क्वेश्चन घ्या. रँडम व्हेरिएबल कॅपिटल एक्स हॅज द फॉलोइंग प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. क्वेश्चन नंबर 8 घ्या. क्वेश्चन नंबर 8 घ्या. 8th क्वेश्चन सांगा. 8 काय सांग. 8 मध्ये तुम्हाला डिस्ट्रीब्युशन दिलंय 0 to 7 पर्यंत. कॅपिटल एक्स हॅज द 0 1 2 3 4 5 6 7. या पद्धतीनं रँडम व्हेरिएबल एक्स आहे. करस्पॉन्डिंग प्रोबॅबिलिटी 0k 2k 0k 2k 2k 3k स्क्वेअर सॉरी 3k k स्क्वेअर 2k स्क्वेअर 7k स्क्वेअर plus k 7k square plus k. These are the probabilities. Corresponding probabilities are given. So how to find out the first question? K. K ची व्हॅल्यू काढायची. How to find out the k? How to find out the k? कोण सांगतं? K कसा काढायचा? How to find out the value of k? K ची व्हॅल्यू कशी काढायची? How to find out the value of k? Question number 8 मध्ये k ची व्हॅल्यू कशी काढणार? How to find out the k? How to find out the k? How to find out the k? K ची व्हॅल्यू कशी काढ? Yes. Sum of all probability must be 1. Sum of probability must be 1. Right? The sum of all probabilities that is distributed is किती 1. म्हणजेच probability for 0
लक्ष द्या, नेटवर्क इश्यू होता त्यामुळे प्रॉब्लेम होता. येतोय आवाज आता? व्हिडिओ क्लिअर आहे का? ओके, यस, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन के येतं. सॉल्व दॅट वन. k plus 2k किती झाला हा? 3k plus 2 5 plus 3 8 8 आणि हा इथला 9 1 3 5 6 7 8 8 आणि 9 राईट. 9k आला. 9k 7 plus 2 plus 1 10k square 9k आणि हा प्लस 1 या साइडला घेतल्यास -1 इक्वल टू 0. सॉल्व दॅट वन. 10k square factors plus 10k minus k minus 1 equal to 0. 10k common, k plus 1 first factor minus k plus 1 another factor equal to 0. Factors घ्या. Factors घ्यायचे. k plus 1 10 k plus 1. So first factor k plus 1 common, remaining 10k minus 1 equal to 0. Okay. So k plus 1 equal to 0. k plus 1 equal to 0. First factor equate to 0. केलं का? फॅक्टर्स घेतले का तुम्ही क्वाड्रॅटिकचे? फॅक्टर्स घेतले का? सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी फक्त कन्सेप्ट आहे. सम ऑफ ऑल प्रोबॅबिलिटी इज 1. तो कन्सेप्ट अप्लाय केला के साठी. एक अननोन एक कंडिशन, करेक्ट. वन अननोन वन कंडिशन, दॅट इज द कन्सेप्ट. वन अननोन वन कंडिशन. k plus 1 equal to 0 and 10k minus 1 equal to 0. k equal to -1 चालेल का रे? k equal to -1. k equal to -1 चालेल का? Not possible, correct. k equal to -1 is not possible. का रे? का नाही चालणार? का नाही चालणार? Because of negative probabilities. Because of negative probabilities, k should not be negative. So झाला पहिला क्वेश्चन क्लिअर. k is 1/10 finally. k is 1/10 finally. k किती मग? 1/10 finally. त्यामध्ये तुम्हाला सेकंड क्वेश्चन आहे, x less than 3 आहे. p of x less than 3. What is the meaning? p of x less than 3 म्हणजे 0 1 and 2. 3 करे 3 येणार का त्याच्यामध्ये? म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ 0, प्रोबॅबिलिटी ऑफ 1, प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 ओनली. 3 येणार का? 3 येणार नाही. इक्वल टू नाही आहे, कारण इक्वल टू असता तर घेतलं असतं. लेस दॅन 3 म्हटलं म्हणजे 2 1 आणि 0 कडे जाणार आपण. त्याच्या प्रोबॅबिलिटी करायच्या. प्रोबॅबिलिटी साठी दिलंय सांगा. 0 0 ला 0 प्रोबॅबिलिटी, करेक्ट. 1 साठी k आहे आणि 2 साठी 2k. किती झालं टोटल? 3k. 3 into 1/10 म्हणजे 3/10 is the answer for the second one. 3/10 is the answer for the second one. 3/10 is the answer for the second one. थर्ड क्वेश्चन आहे. काय रे थर्ड वन? थर्ड क्वेश्चन काय आहे? थर्ड क्वेश्चन काय आहे तिथला? थर्ड क्वेश्चन काय आहे हे लिहिलं का तुम्ही? हे लिहिलं का? हे प्रत्येकाचं झालेलं आहे का? हे झालं का? येस, ग्रेटर दॅन 4 आहे पुढचा पार्ट, करेक्ट. ग्रेटर दॅन 4 आहे पुढचा पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इथला आहे थर्ड वन, दॅट इज ग्रेटर दॅन 4. p of x ग्रेटर दॅन 4. ग्रेटर दॅन 4 काय आहे? ग्रेटर दॅन 4 कुठले व्हॅल्यूज? 5th 6th and 7th, करेक्ट. 5th 6th 7th ग्रेटर दॅन 4. हा पार्ट ग्रेटर दॅन 4 आहे. 4 पेक्षा ग्रेटर. x ग्रेटर दॅन 4 आहे. इकडं x लेस दॅन किती होता? 3 होता. x लेस दॅन 3 होता. सांगा इथं पॉसिबिलिटीज. ग्रेटर दॅन 4 म्हणजे 5th 6th and 7th, करेक्ट. 5th 6th 7th सांगा. 5th k square, 6th 2k square, 7th 7k square plus k.
किती झाला टोटल 10k स्क्वेअर प्लस k. k ची व्हॅल्यू ठेवा 1/10 त्याचा स्क्वेअर प्लस 1/10 किती होईल 10/100 1/10 1/10 1/10 2/10 1/5 is the answer. Correct? 1/5 is the answer. 1/5 is the answer. 1/5 is the answer. 1/5 is the answer. याला अगदी सेम क्वेश्चन्स मार्क करून ठेवा. एक्झॅक्ट सेम क्वेश्चन्स मार्क करून ठेवा. एक्झॅक्ट सेम क्वेश्चन्स मार्क करून ठेवा. पेज नंबर 228 एक्झॅक्ट सेम क्वेश्चन्स आहेत मार्क करून ठेवा. याच कन्सेप्टला सेम क्वेश्चन्स जिथं प्रोबॅबिलिटी ऍड करायचे तर आन्सर सांगायचं. प्रोबॅबिलिटीज ऍड करून आन्सर सांगायचं तुम्हाला. प्रोबॅबिलिटीज ऍड करून आन्सर सांगायचे तुम्हाला त्याचे. असे काही क्वेश्चन्स आहेत एकदम इझी क्वेश्चन्स आहेत. ट्राय करा. सो क्वेश्चन पेज नंबर 228 पेज नंबर लिहून घ्या. पेज नंबर 228 वरचा सॉल्व एक्झाम्पल 6. सॉल्व एक्झाम्पल 6 पेज नंबर 228 सॉल्व एक्झाम्पल 6. सिमिलर क्वेश्चन आहे. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी काढायचं. जेवढा पार्ट जमतो तेवढा सॉल्व करून ठेवा. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये याचा कव्हर अप राहील तुम्हाला. वन मोर अगेन क्वेश्चन पेज नंबर 242 पेज नंबर 242 वरती मिसन्स एक्सरसाइज मध्ये मिसन्स एक्सरसाइज 7 राइट. मिसन्स एक्सरसाइज 7 मध्ये MCQ नंबर 8 MCQ नंबर 8 MCQ नंबर 9 MCQ 9 पेज नंबर हाय 242. सिमिलर क्वेश्चन आहे. तो नेक्स्ट पेज नंबर 243 पेज नंबर 243 रोमन अंक 2 बिझनेस एक्सरसाइज मधला रोमन अंक 2 त्याच्यामधला क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड थर्ड अँड फोर्थ याच्यातले काही क्वेश्चन मी घेणार आहे. काही क्वेश्चन तुम्ही ट्राय करा. याच कन्सेप्ट वरचे आहेत. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी इक्वल टू 1 हा कन्सेप्ट आहे. क्वेश्चन नंबर 8 पुढं पेज नंबर 244 वर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 हे क्वेश्चन या कन्सेप्टला रिलेटेड आहेत. लक्षात ठेवा. ट्राय करा. तुम्हाला जेवढे जमतील तेवढे ट्राय करा. 26 जे एक्झाम आहे ऑन एन ऍव्हरेज 5 मार्क्स टू ईच चॅप्टर जरी कन्सिडर केले तरी M1 मध्ये 7 चॅप्टर इंटू 5 मार्क्स 35. M2 मध्ये साधारण 5 मार्क्स ईच चॅप्टर 3 चॅप्टर्स 15 मार्क्स. थोडं वेटेज इकडे शिफ्ट होईल. M2 साठी हा चॅप्टर घेणार आहे. 25 पर्यंत जेवढा सिलेबस होईल तेवढं सगळं घेणार आहे. ओके. M1 चे जेवढा पार्ट होईल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचा तो सुद्धा त्याच्यामध्ये असेल. त्यामुळे केअरफुली राहायचंय. अभ्यास करत राहायचं कंटिन्यूली. 25 पर्यंत अभ्यास कंटिन्यू करत राहायचं. 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 क्वेश्चन्स आहेत. ह्याच्यातले काही कन्सेप्ट मी सांगेल तुम्हाला. पार्ट समजला का? पार्ट इझी होता. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी हा कन्सेप्ट अप्लाय करायचा आहे फक्त या क्वेश्चन्सला. क्वेश्चन्स मुद्दाम सेपरेट काढून ठेवा. पहिले प्रयत्न करा तुम्ही. तुमचे जे डाऊट्स आहेत ते पटकन क्लिअर होतील नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. त्यामुळे सांगतोय मंडेला लेक्चर आहे आपलं. मंडेला लेक्चर असेल. ट्राय टू सॉल्व्ह दिस क्वेश्चन्स
त्याचे डाऊट्स तुम्हाला क्रिएट होतील आणि ते डाऊट्स पटकन मंडेला क्लिअर होऊन जातील. तुम्हाला चॅप्टरवर कमांड येईल लगेच. तुम्हाला कन्सेप्ट प्लस कमांड दोन्ही गोष्टी असतील. कन्सेप्ट आणि कमांड दोन्ही गोष्टी पटकन येतील जर थोडासा प्रयत्न केला तर. तुम्ही याच्यात थोडासा ट्राय करा, थोडासा प्रयत्न करा. ठीक आहे. याच्यातले राहिलेले कन्सेप्ट मी मंडेला घेईन. ओके, हा पार्ट कव्हर केला होता आज. ओके, थँक्यू. 26 ची एक्झाम लक्षात ठेवा, ऑफलाईन एक्झाम आहे. प्रिपेअर्ड M1 ऍटलीस्ट मिनिमम चॅप्टर्स, लॉजिक, मॅट्रिसेस, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन करू शकता, वेक्टर, लाईन प्लेन, जेवढा पार्ट जमतो तेवढा करा. LPP आहेच, इझी आहे. लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम 1 2 3 4 5 6 7 जे जमतं ते करायला लागा. रिवाइज करा व्यवस्थितपणे. मी जेवढा कंटेंट घेतलाय तेवढा तरी आला पाहिजे तुम्हाला. जे कंटेंट घेतलाय क्लासमध्ये तेवढा जरी आला तरी पुष्कळ आहे. ते समजून घ्या. सर आहेत, डिफरन्सिएशन हेल्प करू शकतील तुम्हाला. तुम्ही रिक्वेस्ट केली तर हेल्प होऊ शकेल तुम्हाला. नको असेल तर असं काही नाहीये, तुमचे तुम्ही करत. 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 मधला 4th पेज नंबर. यस दुर्गेश्वरी, पेज नंबर किती? 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 मधला 4th. 3 मधल्या 4th मध्ये दुर्गेश्वरी एक्स निगेटिव्ह आहे. एक्स निगेटिव्ह आहे. एक्स निगेटिव्ह आहे मॅडम, ते कळायला पाहिजे. एक्स निगेटिव्ह आहे. 3 2 1 0 -1 आहे. हा एक्स निगेटिव्ह आहे. प्रोबॅबिलिटी 0.05. प्रोबॅबिलिटी पॉझिटिव्ह आहे. कळालं का? प्रोबॅबिलिटी पॉझिटिव्ह आहे, एक्स निगेटिव्ह आहे. एक्स पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चालतो, प्रोबॅबिलिटी पॉझिटिव्ह पाहिजे ऑलवेज. कळालं का? एक्स पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चालतो, प्रोबॅबिलिटी पॉझिटिव्ह पाहिजे ऑलवेज. प्रोबॅबिलिटी मस्ट बी पॉझिटिव्ह. तिथे प्रोबॅबिलिटी निगेटिव्ह नाहीये, एक्स निगेटिव्ह आहे. एक्स चालतो पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. 4th 5th आणि 6th क्वेश्चन पुढच्या सिलेबस मध्ये इझिली टॅकल होऊ शकतात. 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 मधला 6th ऍडिशन घ्या ना त्याची. 0.3 0.3 0.6 0.4 सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी इक्वल टू 1 पाहिजे. मेन क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन 3rd मधला 6 मध्ये सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी 1 येते ना. 0.3 0.4 0.3 चा आन्सर. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटीज काढायचं. 0.3 0.4 0.3 ची समेशन. 0.3 0.4 0.3 हे 0.3 0.4 0.7 आणि परत 0.3 1 येतं सम. झालं. पीएमएफ आहे. पीएमएफ आहे. ओके, ट्राय करा क्वेश्चन्स. मंडेला तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर होऊन जातील. ट्राय केलं तर कन्सेप्ट पटकन क्लिअर होतील तुमचे. ओके, थँक्यू. मीट ऑन द मंडे. संडेला जे काही MCQ चा पार्ट असेल